دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے. ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ. تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں. جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے. اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے. پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے. اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا. ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق. پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. پھر ظاہر ہے استغفر اللہ اتوب الیہ کی کتنی فضیلت ہے. جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے. استغفار کے کتنے فائدے ہیں. تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں. ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی. ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے. زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے. اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا. بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کرے اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کرے کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا. کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے. لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے. اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون. ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی. ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بی اسپیسیفائی، کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے. جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں. پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دیں، اس میں لکنت ہے اس میں روانگی پیدا کر دیں، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے. اور وہ وزیر ہو کون؟ وہ ہارون ہو، کون؟ میرا بھائی ہو. تو یہ دعا کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں. رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینس، جوائے. اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
क़यामत वाले दिन जब मुझसे मिलेंगे तो उसकी खुशी मोमिन को अभी से फील करनी चाहिए। और बहुत बड़ी बात एक जो रोज़ा मुझे सिखाता है, मैं सोच रहा था एक दिन, तो मैंने कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है अगर हम इस पे गौर करें। और वो बड़ी बात ये है कि अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए हलाल छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए, तो हम आने वाले 11 मंथ्स में हराम भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखें ना, ये चीज़ें हलाल हैं, खाना पीना, बीवी के साथ ताल्लुक़, ये सारे मामलात हलाल हैं, लेकिन जस्ट टू प्लीज़ अल्लाह हम इनको बैन कर लेते हैं अपने लिए कुछ देर के लिए, सुबह से शाम के लिए। और वो अल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा करता है और हम कर सकते हैं। रोज़ा हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने किया रमज़ान में, तो आगे जाकर करने में क्या मसला है। देखें, हराम पे तो इतना अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हदीस मौजूद है कि अल्लाह का गज़ब आता है, अल्लाह की नाराज़गी मोल लेने वाले अमाल, उनकी पूरी लिस्ट बयान है। तो कैसे एक बंदा जो है वो ये जुर्रत कर लेता है कि हलाल तो छोड़ दिया अल्लाह के लिए लेकिन हराम नहीं छोड़ा रमज़ान के बाद। वजह यही है कि रमज़ान में सही माइंडसेट के साथ हम एंटर ही नहीं होते, हम उसको मंथ ऑफ चेंज लेते ही नहीं। हम ये समझते हैं कि बस मिरेकुलसली हम रोज़े रखेंगे और बस मौजज़ाती तौर पे हम चेंज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई बहुत ख़ास रहमत हो। बहुत से लोग ज़ाहिर है वो एक बात से भी चेंज हो जाते हैं, लेकिन चेंज होने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, चेंज होने के लिए राइट माइंडसेट चाहिए। वही बात है इन्नमल आमालु बिन्नियात, जब एक बंदा एक ख़ास नीयत और माइंडसेट के साथ एक जगह एंटर हो रहा है, फिर ही वो चीज़ उसे फ़ायदा देगी, फिर ही वो उसका सही से फ़ायदा उठा सकेगा। ये सारे जो तकवे के मैंने आपको औसाफ बताए, कम खाना, कम सोना, कम गुफ्तगू करना, सच बोलना, ज़बान की हिफाजत करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह के करीब होना, इन सब का ताल्लुक़ रोज़े को जाग कर गुजारने से, सही से गुजारने से। तो अगर हम सो ही ज़ाहिर है सहरी के बाद रहे हैं, कुछ लोगों की रूटीन ऐसी भी होती है, तो मोस्ट ऑफ़ द डे हमारा फिर ज़ाहिर है सोकर गुजरेगा और ना हमें इतनी कोई भूख प्यास लगेगी, ना हमें को महसूस होगी भूख प्यास। तो वो वाला हम भी मकसद नहीं अचीव कर रहे। ज़ाहिर है जब इंसान भूख प्यास में होता है तो उसके बायोलॉजिकल फ़ायदे बहुत हैं। जब इंसान भूख और प्यास में होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्ट पे होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे हेक्टिक सिस्टम है, उसमें कोई 7-8 ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो वो सबसे जो भारी सिस्टम है, हेक्टिक सिस्टम है, वो रेस्ट पे होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अच्छा रन करता है, नर्वस सिस्टम अच्छा रन करता है, इंसान के मुख्तलिफ जो सिस्टम्स हैं वो अच्छे रन करते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे होते हैं। तो खून का फ़्लो बेहतर हो जाता है, टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर में बहुत बेहतरी आती है। इसके तो इतने फ़ायदे हैं कि अब तो गोरे फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो एथलीट्स का एक आप कह लें एक रेगुलर चीज़ है। जितने एथलीट्स हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे भूखे रहते हैं, 16 के उसके मुताबिक, 16 रूल के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि इसके फ़ायदे अब साइंस इतना बयान कर चुकी है। और एक बुक है द फास्ट डाइट, उसका क्रक्स ही है द फास्ट डाइट का कि आप सिर्फ 2 दिन रोज़े रखो, फास्टिंग करो एक वीक में, बाकी आप नॉर्मल खाओ। तो उससे क्या है कि आपकी डाइट भी अच्छी रहेगी और आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। तो यही रूटीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि वो मंडे और थर्सडे को रोज़े रखा करते थे। तो हमें इसलिए भी ज़्यादा खुश होना चाहिए कि रमज़ान एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बहुत से दुनियावी फ़ायदे भी हैं और बहुत सी कल्बी बीमारियों का भी इलाज है रोज़ा। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह की खुशनुदी का ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि ज़रिया है, और अल्लाह ताला के करीब होने का ये एक बहुत बड़ा जो है वो ज़रिया है। तो बात असल में ये कि जो बंदा अल्लाह के लिए हलाल छोड़ने के लिए तैयार है, उसको इस माइंडसेट के साथ रमज़ान से निकलना चाहिए कि अब मैं हराम भी छोड़ूंगा। लेकिन होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि नीयत ये बनाई होती है कि रमज़ान जैसे ही ख़त्म होगा उस वक्त उसी दिन म्यूज़िक भी चल जाएगा। रमज़ान में म्यूज़िक से भी अवे, रमज़ान में पार्टी से भी दूर, रमज़ान में हर खराफात से दूर। जैसे ही वो चांद रात आई तो सब कुछ वापस आ गया। वो फिर मजाक भी होना कि शैतान अब छूट गए तो चलो पार्टी हो जाए। तो इसका मतलब कि सारी की सारी मेहनत हमने जो है वो ज़ाया कर दी और उस मंथ से हमने कोई भी फ़ायदा नहीं अचीव किया, अल्लाह माफ़ करे, बल्कि वो वबाल भी बन सकता है हमारे लिए।